समाजवादी दल नेता बा विधानसभा रे सरकार जहाँ कहते अपन से सब समर्थन कर बाहर आसी उल्टा कथा कोई लोगों के फले होचंदी ए दोमुआ नीति छाड़ दो। अरे ओ हरविंदर सिंह सचिन बेड़ा भूमि तो मुक्त होई छी काले तो कंपनी को माछ धरा काम आरंभ करिवो कमिशनर साहब किछि मुक्त हैनी आउरी अन्य गार लोक मन अछि धारणा देबे आपण भी समान हाथ रे अस्त्र दे जंती आज 20 मर जंती काली 50 मरिबे एनी के एका नीति दिन घटना है दिबो। देखिए सर आप हमें प्री कोर्स नहीं लेने तो हम कैसे शुरू कर सकते हैं? हम चलते हैं सर जी, आप हमें खबर दीजिएगा। चलता हूँ। आपण तो मूर्खा में आपण देखंतु गोटे गां पदा हेगा एमती गां परे गां पदा है प्रबल दीप निर्जली पर परिणत हो इतिहास रे बड़ा अक्षर रे आपण को ना लिपिबद्ध होई रहइबो। कमिशनर साहब सरकार को कहतु ये पोस्ट लीज दवा बंद करतु लोक धीरे धीरे से शासन करिवे लोक चली गले एई सुरे आपण गवर्नमेंट भांगी दिवा आइतनी हम मु जदी कहला आपण ए मन को उसके परस्पर विरुद्ध मते सब करछुंती बोली हैं कमिशनर साहब जदी जानि नहते ताले जानि रखंतु पृथ्वी रा कोनोसी देश रे घरे घरे लोक को अस्त्र शस्त्र जोगाई दिया जाय नाही बांकर हमने सारा काम दिया जाय हमें जनस्वार्थ मामला दायर करिवे आज रे सामूहिक मृत्यु पई जो माने दाई सेमान को मृत्यु दंड रे दंडित करिया पई हमें दाबी करिवो। विप्लव मु चाहिले वर्तमान को अरेस्ट करि पारे समुद्र भीतर को फोपाड़ दे सार का मगर को आहार भी करे दे पारे किंतु मु संगे किछ करने तबे मने रख पुलिस वाला को संगे लागिला बळे टिके होशियार रहबा उचित कारण पुलिस वाला काहार नुहंती। सर नमस्कार। ये खबर कागज कौन बाहर पढ़ी शुणु वृक्ष पार्टी अंध शासन एक नमूना गतकाली बेलाभूमि इलिश दवा को शंखगार लोकों भितर मतभेद है से दी दल ही झगड़ा कले पर घर बंदूक आनी परस्पर फायर कले गाँ पदा हो गला सरकार तरफ घरे घरे जो अस्त्र शस्त्र जोगे दि जाए ही सर्वनाशर कारण जदि अस्त्र शस्त्र तुरंत प्रत्याहार कर न जाए ताले अच्छे गाँ पर गाँ जनमानव शून्य हो प्रवाह दीप निर्जन दीप परिणत हम एथिरे जे विरोध चलिबो यार ओटे काउंटर दे लोक मन अस्त्र शस्त्र जोगा जाउथबार सुफल विशेष जानि पारे आउनी बाहरची जो राज्य गृहमंत्री गुंडा बदमाश जे आईन श्रृंखला मानती नहीं से लोक मान हाथ को आईन श्रृंखला टेकी देछन आपण गृहमंत्री आपण डरकुला हे गले पुलिस डरकुला हे शासन चाहिबो सर डरिबा मो जाता करे नहीं मु खाली आपन को जणी देवा कास्ती जे मो नाले सब बाहर करछि आज ही तक मु शेष कर देबी सदा में बड़ा प्रयोग करी उचित नुहे बुद्धि व्यवहार करंतु बुद्धि से संपादक पुत्र संपादक का सामाजिक मान डाके कथावार्ता करो केते जण को डाके आया कथावार्ता करा जीव हां ए खबर कागज कोन भारती आछन्ते हां भाई भारती आम राज्य में सब डाक्तरखाना बंद कर लोक मैंने चिकित्सा अभाव पोक माछी भली मरुंट कौन बाहर शुणु बाहर जो राज्य स्वास्थ्य मंत्री निजे पंगु से राज्य स्वास्थ्य विभाग आउ कौन है बाटे कौन आंटी पूरा भूली जाइए जो राज्य
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କିଛି ନା କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବ, ସେଇମାନେ ସେଇ ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଚେଷ୍ଟା କର। सारे खेल चेष्टा में हम कोई तो कोई बेरी केते लोग को हम खुश कर देछि हां केते लोग पैसा पत्र भी दिए छै अवश्य भिन्न भिन्न आलो छै ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଡରେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏ ସମ୍ବାଦ ବାହାରୁଛି କେମିତି? ସାର୍ ତଥାପି କେତେ ଜଣ ପରିତି ବାହାରେ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥାନା থেকে ଫ ହଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସମ୍ବାଦ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ମାନେ ଏ ଝିଅ ଆମକୁ ତାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହ ଯାହା ଫଳରେ କି ଯେ କେହି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। अरे के जे अटकी जीवन का साप गरुड़ ऊपर देखा दे प ସାର୍ ମୂଳରେ ଅଛି ସେ ହଉଛି ମୋର ନାଟକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତା ବାପା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ନାଁରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ହାତରେ ରାଜଦ୍ରୋହ ଦେଶଦ୍ରୋହ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି ସେଇ ସେୟା ହଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ହଁ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ବାଟରୁ ସଫା କରିଦବା। ନା रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ଅପେକ୍ଷା କର, ଭାବି ଚିନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। हेडी सारे एवं तू इच्छा बहुत दिगो सब नाटक गबड़ होउची से बनली से निजे जानुची आ विप्लव को जानुची लोक मान को भी जानुची ସାର୍ ଲୋକମାନେ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଲେଣି। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଶ ହେଇଯିବ। ସାର୍ ନିଆଁ ଧରିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଲିଭନ୍ତୁ ସାର୍ ବେଳକୁ କବିତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠିକାର ଖବର କାଗଜ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସାର୍ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଖବର କାଗଜ ବନ୍ଦ କଲେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଖବର ପସାଇବ। ସବୁ ଖବର ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। ଦେଖୁଛ ତ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଦେଖେ କ'ଣ କରାଯିବ। हेडी सारे आपण तो क्यों आपण शासन कर लागी ताको घर भीतर बंद करी रख दो हां आपण जदी जीव बाप होई जीव को शासन कर पाले ताले मुख्यमंत्री ही राज्य को शासन करियो कोन ସାର୍ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି ନା ସାର୍ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ହଁ ସାର୍ ଶୀଘ୍ର ଯାହା କିଛି ସମାଧାନ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏଇ ଗୁଡ଼ କହୁଣିକୁ ବହିଗଲେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ବାକି ନଥିବ। ସାର୍ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛି। ଯୋଉଦିନ ମୋତେ ଇସାରା ଦେବେ ସେଇଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇ ସେଇଠି ବମ୍ବାର୍ଡ କରିଦେବେ। ନିଆଁ ସବୁ ଧୂଆଁ ହେଇ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳିଯିବ। ଆସୁଛି ସାର୍, ନମସ୍କାର।
ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍ ଗଲାବେଳେ ରସିଦ ନେଇ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସେସବୁକୁ ଚାପି ରଖୁଥିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ ଆସିପାରୁ ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତୋର ଠିକ ଅଛି ତ କାଲି ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଛି 20 ଜଣ ପୋଲିସ ମରିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବି ମରିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଶବ ମିଳିନି କେତେ ବିପଦ ମହାମାରୀ କଣ କେତେବେଳେ ପୁଲିସ ମରେ ତ କେତେବେଳେ ଚୋର ମରେ ସେମାନେ ରକ୍ତ ବୀଜ ଜଣେ ମଲେ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତର 2 ଜଣ ଚଳନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଛେପ ଢୋକିବେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଗାମୀ ସେଇ ଯୋଉ ଅପହରଣ କେସଟା କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ମୋ ନାଁ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏଥିରେ ଯଦି ଶୁଣାଣି ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲାଣି ସାର୍ ଯଦି ରାୟ ଆମ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଏ ନା ବାହୁବେନ୍ଦ୍ର ନା ଜମା ବିପକ୍ଷରେ ଯିବ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଓକିଲ ପୁଲିସ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ଠିକ ଅଛି ମୋ କଥା ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଉ ସେ କେସ୍ କ'ଣ ହଁ ସେଇ କେସ୍ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି କେସ୍ କେତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଛି ଏ ଜନ୍ମରେ କେସ୍ ଦାୟର କଲେ ପର ଜନ୍ମରେ ଆସି ରାୟ ଶୁଣୁ ଆପଣ ବା କ'ଣ କରିପାରିବେ ବନ୍ଧୁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ସହଜରେ ଯାଏ ସେଇଆ ସେଇଆ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ହଁ ନମସ୍କାର କାମଟା ଆଜି ହେଇଯିବ ସାର୍ ଆଜି ହେଇଯିବ ମୁଁ ଆସୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଲାବେଳେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଖବର ଦେବେ ସେ ମୋତେ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମତି ନେବା ଦରକାର ଏଇଟା ଧୋନିର ବିଘର ବନି ମୋ ବାନ୍ଧବୀ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ତା ସାଙ୍ଗେ ତମର ଦେଖା ହେଇପାରିବନି ତମେ ଆସିକର ଅପେକ୍ଷା କର ବିପ୍ଳବକୁ ମୁଁ ଡକେଇଛି ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ এই প্রশ্ন তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পাই মোটে সময় নাই ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ଆଉ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେବାଟା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ମତ ନା ତମ ମନେ ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏଠି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଛି ନା ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଛି? ଏଠି ଲୋକତନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଲୋକତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଶାସନ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଏ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରତି ତମମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାର କାରଣ କାରଣ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଯେଉଁ 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ତିଷ୍ଠି ରହେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସ୍ତମ୍ଭଟିକୁ ମୁକ ଅଧୀର ସ୍ଥାନ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ତମମାନଙ୍କର ମତ ନା ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ମତ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକମାନେ କୌଣସି ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେଉନଥିବାଟା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାର
ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଭାଗ ବାଟରେ ଅମଲତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରୁନି। ସମ୍ଭବତଃ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ଲୋକେ ଏଥିରେ ଭାଗ ବସାଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅବିଚାର କରାଯାଉଛି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସମାଜର ଆଖି କାନ। ସେମାନେ ଶାସକର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଶାସିତର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଶାସକର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କଥା ଦେଖନ୍ତି ଓ ସେ ସବୁ ନିଜ ଲେଖ ନିମୁନରେ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏଠି ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଶାସନକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ତମେମାନେ ଆମର ଶାସନର କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ସଦର୍ଥ କରୁଛ। ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଛ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛି। ଏଥିରୁ ତୁମେ ନିଜକୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରଖ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆମ ସୀମା ବିଷୟରେ ବେଶ ସଚେତନ। ଆମେ ଜାଣୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଲେଖୁଛୁ ସେ ସବୁର ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଯାହା ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ତାହା ଆମ ମୋବାଇଲରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଜଣେ ବିଷୟରେ କଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ? ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ତାର MMS ଚାରିଆଡ଼େ ପଠା ସରିଛି। ବରଂ ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ଟିକେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାର 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ବି ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଟିକେ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପତନଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତୁ ମୋ ଝିଅ ହିଁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ତୋର ବାପା, ମୁଁ ତୋର ମା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅତି ଆଦରରେ ପଢ଼ି ଆସେ। ବାପା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ହଉଛି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାପାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରେ। ବାପା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁ ଯାଉଛୁ କେମିତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ବାପାର ଭୂମିକା ଅପେକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଭୂମିକାଟା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆଖିରେ ଝିଅର ଭୂମିକା ଅପେକ୍ଷା ସାମ୍ବାଦିକର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ପିଲାଟି ଦିନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ଆସିଛି। ହେଲେ ଆଜି ଜାଣୁଛି ତତେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାର ତ ଉପାୟ ନାହିଁ। ତଥାପି ତୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କର ଭୁଲ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ମତେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ନାହିଁ କି ମୋର ବାପା ନାହିଁ। ଆସ ବିପ୍ଳବ। अरे ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତଥାପି ଆଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଖବର କଣ ଚୁଟିଆ କଥା ଚୁଟିଆ ଯିବ ଖବର କଣ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଲୋକ ବଡ଼ କଥା କିଏ କିଏ ପଚାର ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୋଷ ଆମେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଆପଣ ଯଦି କାଲି ଚାହିଁବେ ଆମେ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ୍ଷା ଦେବି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଣିବା ନବାକୁ କାହିଁ ଏଡେ ଏଡେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେସବୁ ବିଷୟ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଶୁଣ ଆଜି ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ମୁଁ ଶାସକ ଦଳର ନେତା କାଲି ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଆପଣ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ହେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବି ହେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେ ଶାସକ ଦଳ ନେତା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବହୁତ ବଢିଆ ଝାମେଲା ନାହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ସବୁ ସମାନ ଖାଲି ମଝିରେ ଟିକେ ହୋ ହଲ୍ଲା କରିବା କଥା ସେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଆପଣ ମତେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ବାସ୍ ଶାସନର ଚକ ବଢିଆ 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 ସେମିତି କାମ ଅଛି ବୁଝିଲେ ଛାଡ଼ ଆଜି ଆପଣ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଆଜ୍ଞା